طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ میرے لیے محترم ہے, لیکن یہ میری خواہش تھی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پام 45 میں ہار چکے ہیں اور پام 47 کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے, بیمانی سے, 2 نمبری کے ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ, پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی, عمران خان کی حکومت گرا دی گئی. عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا, عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا, عمران خان رولز آف لا کی بات کرتا تھا. پھر عمران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی. اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب, اس نے ان تمام اپوزیشن لیڈران کو, جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھے جو مذہب کی بات کرتے تھے, ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے. سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی. وہ سیاسی خانہ بدوش, وہ سیاسی طوائف, ان لوگوں کی قیمت لگا دی گئی, ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی. حکومت کو گرایا گیا, حکومت کو گرایا گیا. عمران خان کی حکومت ختم کی گئی, لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکی. عمران خان کے خلاف تقریباً 200 مقدمات قائم کیے گئے, لیکن پھر بھی حکومت کے وقت نے, اداروں نے مل کے جو جبر کیا, جو ظلم کیا, جو ہمارے ساتھ, جو ہمارے ورکر کے ساتھ, اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے. کچھ لوگوں کو لالچی دی گئی, کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا, کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی, کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی, اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا, 2 کچردان بنا دی گئے. ایک پنجاب میں, اس کو استحکام کا نام دیا گیا, ایک کچردان کی بھی میں بنا دی گئی, اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا, اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا, اور کی پی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا. ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا, لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی. عمران خان پہ 2 قاتلانہ حملے کیے گئے, پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا, پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا, پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا. اور پھر ایک نیا ڈرامہ کیا. جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے, تو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا. پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا. لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی چھوڑ جاتا ہوں, تو اس کی ساری گناہ معاف دیتے, جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے, جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز نہیں ملا ہے. آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمارے ساتھ ہم پہ FIR کاٹی گئی. میں حیران ہوں, 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, 10-11 مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں, اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا, الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا, تو 10 مئی کو 11 مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا؟ 9 مئی کا ڈرامہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. 9 مئی کو میں نے 34 شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہے. 9 مئی کو میں نے 200 مریض اٹھائے ہوئے, زخمی اٹھائے. میرا FIR نہیں کاٹا گیا, لیکن میرے شہیدوں کے, میرے دوستوں کی FIR مجھ پہ کاٹی گئی. پھر 9 مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جو ہے نشان چھینا گیا. کبھی کسی کو جوتے دی گئے, کسی کو بینگن دیا گیا, لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا, جب جوتوں کے ساتھ لگا, تو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے, ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملتی جو جس وجہ سے جوتوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت مل گئی تھی. جناب اسپیکر, مجھ پہ بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لیے ہمیں سیاست کرنے دے, 65% عوام جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے ہمارے یوتھ کو جو سیاست کرنے دے. خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سائٹ پہ یہ چلی جائے, خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان بن جائے, خدا نہ کرے ایسے نہ ہو کہ یہ ملک کے لیے خطرناک بن جائے. مجھ پہ بغاوت کی FIR کاٹی گئی, میرے دوستوں پہ بغاوت کی FIR کاٹی گئی. میں ایک
जेल से निकलता और वहां पर पुलिस खड़ी होती मुझे दोस्ती के लिए, मैं कभी डीआई खान गया ही नहीं था, मुझे डीआई खान पे मुझे FIR काटी गई, मुझे अपर स्वात की FIR काटी गई, मुझे अपर दीर पे FIR काटी गई, मुझे चतराल में FIR काटी गई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर न दो, जुनैद को चादर न दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ न दो। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह यह था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है? न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नैल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं कहा कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, ना कोई बात करने आएंगे। और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप एंड दर्स में हारे हुए लोग आए हुए हैं? आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी ईमान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपकी वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मेरे कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाई कोर्ट से लेके गए बेइज्जती की। मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा, जो हाई कोर्ट में हुआ है, उसमें उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए। मेरी FIR ही नहीं काटी जा रही। मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने प्लान किया। अजीब इदारे हैं। मैं अपना पेट काट कर जो है अपने इदारों पे लगाता हूं। इनको ये पता नहीं था कि 9 मई क्या होने वाला है। जो IG इसका जिम्मेदार था, हमने उसको अवार्ड दिया। जिसको सजा होनी चाहिए थी, जिसको बरतरफ करना चाहिए था, क्योंकि IG की सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इदारों की सरपरस्ती में हुआ। 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इमरान खान के साथ इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इमरान खान के साथ आप जो है, इमरान खान जो है वो सोच का नाम है। इमरान खान हमारा मुस्तकबिल है और हमारे बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उस चीफ जस्टिस साहब को जिसको इखलाकी तौर से उस केस में बैठना ही नहीं चाहिए था, उसने फैसला किया था, क्योंकि हमने उसके खिताब रेफरेंस भेजा था। उसको तो बैठना ही नहीं चाहिए था। उसने उस वक्त हमसे जो है हमारा निशान छीन गया और लोग ये गलतफहमी में थे। हमारे वर्कर वो इमरान खान से मोहब्बत करते, वो बैठ से नहीं मोहब्बत करते। तो ये आप लोगों की गलतफहमी थी। आज इस दफा पहली दफा लोगों ने अपने जो कैंडिडेट को ढूंढा, उसके निशानात ढूंढे गए। हमें जो है कैंपेन की इजाजत नहीं थी, हमारे जो है झंडे की पाबंदी थी, हमारे पोलिंग एजेंट की पाबंदी थी। और आप मुझे कहते हैं जमहूरियत। ये जमहूरियत को मानने को तैयार ही नहीं, ये असेंबली में मानने को तैयार ही नहीं। जमहूरियत की बात करते हो तो जमहूरी तरीके से आओ ताकि हम आपके साथ बैठ जाए। अगर इस तरह आप लोगों ने असेंबली में आना है तो मैं पागल हूं कि लोगों की इतनी जो है 8,000 लाख 6,000 लाख लोगों के पीछे मैं दूं। मैं किसी जनरल के पीछे क्यों नहीं होता कि असेंबली में आ जाऊं? आया किसी जनरल ने यह फैसला करना है? अगर असेंबली में इस तरह आना है तो कोर कमांडर अपना खर्चा क्यों करते हैं? कोर कमांडर से लिस्ट ले ले, वो आपको लिस्ट दे देगा, वो असेंबली में बिठा देगा। ये मुल्क हमारा है। इसको अवाम का हक है कि वो किसको मुंतखब करना चाहता है, किसको असेंबली में लेना चाहे। न ये जर्नल फैसला करेगा, न कोई काजी करेगा, न कोई और करेगा। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।